салом дӯстони гиромии ҳаводорони забонҳои хориҷӣ. дарси 17 аст аз силсила дарсҳои англисӣ дар 99 рӯз. хоб ҳамагӣ шуморо хушомадед мегӯем ба дарси навбатӣ. дӯстони арҷуманд, дар ин дарс тасмим гирифтаем дар бораи ҷонишинҳои ишоратӣ дар забони англисӣ суҳбат кунем. хоб ҷонишинҳои ишоратӣ дар забони англисӣ мешаванд demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns дар забони тоҷикӣ тарҷума шудааст ҷонишинҳои ишоратӣ. ҷонишинҳои ишоратӣ. хоб ва ҳамин demonstrative pronouns мешавад шакли ҷамъ ва шакли танҳо. шакли танҳо singular, خب singular ва мешавад шакли ҷамъаш plural. خب шакли танҳои ҷонишинҳои ишоратӣ аз ду калима иборат аст: this ва that. This ва that. ва шакли ҷамъаш мешавад these ва those. This ва those. خب акнун инҳоро дар ҷумлабандӣ қарор медиҳем. хоб ҷонишинҳои ишоратӣ дар забони англисӣ ҳамин чорта ҳастанд. This, that, these, those. These. хоб дар шакли танҳо this мегӯем, this, ва дар шакли ҷамъ these. дар шакли танҳо that мегӯем барои дур, ва дар шакли ҷамъ those барои дур. шакли ҷамъ. хоб акнун аз инҳо мисол меорем. мисол. хоб якум мисол масалан аз шакли ҷамъи аз шакли танҳо биёрем. This is масалан this is an apple. хоб мисол this is an apple. This is an apple. ин себ аст. хоб ин себ аст. хоб this is an apple. خب this is an apple. کمتر یک کلام کنیم. This is an apple. و این برای نزدیک، برای دور that is an apple. That is an apple. That is an apple. یعنی این سه است برای نزدیک و اون سه است برای دور. خب این جمله چی است؟ خبری. جمله خبری. اگر بخواهیم که سوال کنیم
آیا این سب است یا که این چی است. مثلا از جانشین های اشاراتی را ما شما با کار ببریم. پس این خیلی سوال میکنیم what is this. برای نزدیک what is this برای نزدیک. برای نزدیک شکلی تنها یعنی یک چیز. و در جواب برای نزدیک شکلی تنها این خیلی جواب میتیم it's یعنی که پرابلمسیم it is an apple. It is an apple. خب این یعنی سیب است. It is an apple. خب برای دور what is that برای دور نیز به همین طریق میتوانیم جواب بدیم. It is an apple. It is an apple. خب مثلا در جای این it میتوانیم همون جانشین اشاراتی که سوال کردیم هم به همون جواب بدیم. مثلا یک نفر میگه که what is this. خب در جای همین it میتوانیم بگیم که this is an apple. یا که it is an apple. This is an apple. It is an apple. This is an apple. یعنی با دو طریق میتوانیم جواب بدیم. و یک نفر گفت what is that برای دور what is that جواب میتیم که it is an apple یا اینکه جواب میتیم that is an apple یعنی وای چی است سیب است. خب این 6 جمله که در اینجا آوردیم اینها برای شکل تنها بودن. شکل تنها برای نزدیک و دور. اکنون میگذاریم در شکل جمع. در شکل جمع خب میگیم که these are apples. دیگه در اینجا an apple نمیاریم بخاطر که شکل جمع شد. these are apples. خب و اینجا برای نزدیک. برای دور خب those are apples. خب یک کمتر مایده کنیم در یک خط جو بگیرن. those are apples. Those are apples. و اگر بخوایم که جمله سوالی ترتیب دهیم WH question میاریم what are these. خب جواب میتیم. چخیل جواب میتیم دیگه در اینجا it نمیاریم در اینجا they میاریم. What are these? They are apples. They are apples. اینها سیب هستند. خب این بود برای نزدیک. اما برای دور خب بیاین هر کدام در قطاری خودش بسته. یعنی what are these? They are apples. این رو نیز از اینجا بگیریم به خاطر که برای نزدیک هست. برای نزدیک در این پاره بگذاریم. خب برای دور
در این پاره. what is that برای دور در اینجا. خب این جواب برای نزدیک، اینش باشه جواب برای دور. خب فکر میکنم که خیلی بهتر شد. یعنی میگم this is an apple. what is this? it is an apple. یعنی که this is an apple. این برای نزدیک. that is an apple یعنی وای سه بست. what is that وای چیست؟ that is an apple یعنی که it is an apple. خب اینجا توری شد. these are apples. those are apples. خب what are these؟ آن این برای نزدیک. what are these برای نزدیک. they are apples. این هم نیز جوابی برای نزدیک. خب چگونه که در اینجا گفتیم it is an apple و that is an apple، در اینجا نیز میتوانیم بگیم که they are apples یعنی که these are apples. these are apples. خب میرویم سراغ شکل جمع. برای شکل جمع برای دور بگیم که what are those اونها چی ها هستند؟ خب جواب با مثل همین they are apples those are میشه در اینجاست. خب این یک خبرداری میکنیم و در اینجا میگذاریمش. خب they are apples و میتونیم با جانشین اشاراتی those are apples. those are apples. خب این روزی کمتر اسم میاریم در پایانی اینطوری میگیرد. خب خیلی those are apples. خب در اینجا شاید که رسم اومده باشد، رسمی ما در این زیر اگر باشد یا کمتر بالا میبریم تا که نمایان شود یا که صحیفه را کمتر مایده مینیم. خب demonstrative pronouns جانشین های اشاراتی singular شکل تنها، plural شکل جمع. جانشین های اشاراتی شکل تنها برای جمع، شکل تنها برای نزدیک this و that. this و that. خب جانشین های اشاراتی شکل جمع برای دور، برای نزدیک و دور these و those. اکنون مثال هاش میخونیم. this is an apple. this is an apple جمله خبری است. this is an apple. what is this? what is this? what is this? جواب میگردونیم it is an apple. it is an apple. it is an apple. یعنی که اگر چسبونده بگیم it's an apple. it's an apple. it's an apple. اما اگر پورا بخونیم it is an apple. it is an apple. یعنی که this is an apple. this is an apple. یعنی به هر دوش شکل طوری است. این بود برای نزدیک شکل تنها. برای دور شکل تنها that is an apple. that is an apple. what is that؟ یا که اگر کوتاه کرده بخونیم what's that? what's that? what's that؟ what is that؟ it is an apple. that is an apple. خب این برای دور و شکل تنها. برای نزدیک شکل جمع these are apples. سوالی what are these؟ جوابی they are apples یعنی که these are apples. خب برای شکل جمع دور those are apples یعنی اونها سیب هستند. what are those؟ what are those؟ اونها چوها هستند. they are apples یعنی که those are apples. خب اینها بودن جانشین های اشاراتی در زبانی
انگلیسی. this in that on this اینها that's اونها. خب اینجا یک سوال پیشنهاد میکنیم، یک تمرین کار میکنیم. اگر اینجا باشد یکون کس باشد خب در پریمیر مقصدمون، اگر نباشد خب بعدا میتونه که ویدیو رو همچون به شکل تمرین کار کنیم. خب به زبان تاجیکی می نویسیم، شما به زبان روسی به زبان انگلیسی نویسیم. خب این قلم است، این قلم است. این رو نویسیم ترجمه شد به زبان انگلیسی. این قلم است. این ماشین است. این ماشین است. خب این هم بودن برای نزدیک، اما برای دور مثلا خب آن سب است. آن سب است نه؟ برای دور. خب این قلم است. این ماشین است. آن سب است. خب باز این کتاب است. آن کتاب است. یکی وای کتاب است. آن کتاب است. مرحمت. انا همین ها را شو کنین ترجمه کنین، شو کنین روان کنین. اگر در پریمیر باشین در پریمیر نویسین، اگر بعدا تماشا کرده باشین لطفا در کامنتاریا همین ها را ترجمه شو نویسین. خب این دو تا برای نزدیک، اینش باشد برای دور. برای دور شکل تنها. مرحمت. در پریمیر باشد اگر تو جواب دادن شما را ما رسم اینها را بیاریم بمونیم. خب قلم، پنسل، خب اینش قلم، ماشین، کار، خب اینها برای نزدیکه. برای دور
save. خب کتاب خب من همین 4 جمله را تمرین چو کنین ترجمه کنین در زیری همین نوار ترجمهش با زبان روسی با زبان انگلیسی گذارین. اگر در پریمیرا باشین حاضر نویسین روی کنین یوکی علکه نوشته. خب این بود درسی 17 از سلسله درس های انگلیسی در 99 روز. در همینجا خداحافظی میکنیم تا درس های نوبتی. خدا نگهدار. See you next class. Bye bye.